loving parents. We thank you for giving us affectionate teachers. We thank you for giving us a good school. We thank you for giving us purity of heart and mind. We thank you for giving us intelligence. We thank you for giving us health. We thank you for giving us wealth. We thank you for giving us happiness. We thank you for giving us this fine day. We thank you for blessing us abundantly. We have nothing to give in return except our thankful hearts. Thank you, God. Thank you. All Indians are my brothers and sisters.
I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect. I treat everyone with courtesy. To my country and my people, I am pledge my devotion. In the year will be in prosperity alone. Life my happiness. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Our school chairman, Victor sir, to the dais. Us intelligence. We thank you for giving us health. We thank you for giving us wealth. We thank you for giving us happiness. We thank you for giving us this fine day. We thank you for blessing us abundantly. We have nothing to give return except our thankful God. Thank you, God. Thank you. Thank you. Amen. Next, Leo pledge by Leo P. Mohammad Farid. I pledge of my hands extended and help those in need. I pledge of my heart, reach for it and it will be touched. I pledge of my heart, I pledge of my ears to hear another's outcry, my eyes to see the plight of others, my knowledge to bring a man closer to his dreams. I pledge of myself for the betterment of my community and my country. Thank you. Please be seated. Meditation by Ardhapara of 10th standard. Shana position, bring your hands in Simudra position, sit straight with your back straight. Close your eyes softly and gently. Now bring your mother before your eyes. Worship your mother and thank your mother. Bring your father before your eyes. Worship your father and thank your father. Bring your favorite teachers before your eyes. Worship your teacher and thank your teacher. Bring your favorite God before your eyes. Worship your God and thank your God. Now slowly and deeply breathe in and slowly breathe out. Slowly and deeply breathe in and slowly breathe out. Slowly and deeply breathe in and slowly breathe out. Breathe in success and breathe out like a winner. Breathe in success and breathe out like a winner. Breathe in success and breathe out like a winner.
We are all children of our God. We are always successful. We are all children of our God. We are always successful. We are all children of our God. We are always successful. Slowly and deeply breath in and slowly breath out. Slowly and deeply breath in and slowly breath out. Now, think to yourself, I am pure of God, I am pure of mind, I am healthy, I am wealthy, I am happy, I am intelligent, I have a peace of mind, I forgive my ill wishes and love them. Every day, in every way, I am becoming better, I am better. Every day, in every way, I am becoming better, I am better. Every day, in every way, I am becoming better, I am better. Every moment I excel, making my life enchanting, blissful and purposeful. Every moment I excel, making my life enchanting, blissful and purposeful. Every moment I excel, making my life enchanting, blissful and purposeful. At this moment, my school, my teachers, my parents, my friends and myself are blessed with divine grace. At this moment, my school, my teachers, my parents, my friends and myself are blessed with divine grace. At this moment, my school, my teachers, my parents, my friends and myself are blessed with divine grace. Thank God, thank God, thank God. Now your super conscious mind is completely filled with divine grace. Pray to God and ask God whatever we want from God. Pray to God with complete faith. God will grant us whatever we want from God. Now just keep quiet for some time. Now we are all going to finish our meditation. Slowly rub your hands, slowly rub your eyes and slowly open your eyes. Next, welcome address by our principal Tabasum Kareem ma'am. Freedom in mind, faith in our heart, memories in our soul. Let's salute the nation on this Independence Day. Joyful 80th Independence Day to all. We welcome respective chief guests, our school alumni, Lion Dr. R. Muthu, Zone Chairman of Lions Club and Chairman of Ulepavan Groups, and Lion PL Vijay Lakshmi, Vice Chairman of Ulepavan Groups. We welcome our school chairman, A.D. Victor sir. We welcome our school correspondent, A.D. Ruben sir, Madam A.D. Vijaya ma'am, and we welcome our dear parents and our esteemed teachers and beloved students. It is my honor and privilege to welcome you all to the 80th Independence Day celebration. I thank you all for attending the function and making it a grand success and motivating our students to become a legacy creator. Thank you very much. School correspondent A.D. Ruben sir. அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கங்கள். இன்று நாம் நமது நாட்டின் 80வது சுதந்திர தினத்தை இனிதே கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். இன்று இந்த சுதந்திர தின விழாவிலும் நம்முடன் இங்கு சீஃப் கெஸ்டாக வருகை தந்திருக்கும் நமது அலுமினைஸ் டாக்டர் முத்துக்குமார், ஜோன் சேர்மன் ஆஃப் லயன்ஸ் கிளப் அண்ட் சேர்மன் ஆஃப் உழவன் குரூப்ஸ், அண்ட் PL Vijayalakshmi, our school alumni and vice chairman of Ulovan Groups. அவங்க நமக்கு முன்னாடி வந்திருக்காங்க. இன்று உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம பள்ளியில் வருஷம் இந்த சுதந்திர தின அன்றைக்கு நமது மாணவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட லீடர்ஸ், ஸ்கூல் பீப்புள் லீடர், அசிஸ்டன்ட் ஸ்கூல் பீப்புள் லீடர், மற்ற எல்லா லீடர்ஸையும் இன்றைக்கி தான் பதவியேற்பு நடக்கும். அந்த பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியை நமது சீஃப் கெஸ்ட் நமக்கு இனிதே நடத்தி தருவாங்க. மற்றும் இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் அனைவரையும் வருக என வரவேற்கிறேன். நன்றி. My name is Sinyastri. Today is 15th August and we are celebrating Independence Day. This is a special day for all Indians. We love our country very much. We proud to be Indians. We should respect our Constitution. Constitution is the supreme law of India. Once again, I wish you all happy Independence Day.
அவையும் வணங்கி மகிழ்வது வளர்ந்து வரும் பேச்சாளர் லியோ ஆஷா பர்வீன். கற்றல் என்னும் வழி இருந்தும் சிந்தனை இல்லை எனில் அது இருள். சுதந்திரம் வாங்கிய நாட்டின் சிந்தனை இல்லை எனில் அது வெறும் நிழல். பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பார்னில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம். எட்டாத உயரமும் எட்டி பிடிப்போம், பொருளாதார சுதந்திரத்தால் உயர்ந்து நிற்போம். பாரதியும் வஉசியும் காந்தியும் தந்த தியாகத்தால் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைத்துவிட்டது. சிவப்பு கொடியும் வெள்ளையர் ஆற்றும் மறைந்து நம் மூவர்ண கொடி வான் நோக்கி பறிக்கிறது. ஆனால் ஒரு நொடி நெஞ்சை தொட்டு சிந்திப்போம். இந்திய நாட்டின் பாதி மக்கள் தொகையான பெண்களுக்கு உண்மையான சுதந்திரம் கிடைத்து விட்டதா? என்னை பொறுத்தவரை சுதந்திரம் என்றால் பொருளாதார சுதந்திரம் மற்றும் பெண்கள் முன்னேற்றம் இருந்தால்தான் அது உண்மையான சுதந்திரமாகவே இருக்க முடியும். ஆங்கிலேயரிடமிருந்து தேசத்தை மீட்டது முதல் கட்ட சுதந்திர போராட்டம் என்றால் நாட்டின் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் இருக்கும் பெண் தன் சொந்த காலில் நிற்கும் பொருளாதார சுதந்திரத்துடன் செயல்படுவதுதான் இரண்டாவது சுதந்திர போராட்டம். இந்திய விடுதலை போரில் எண்ணற்ற பெண்கள் அளப்பரிய தியாகங்கள் செய்தனர். நாம் சுவாசிக்கும் சுதந்திர காற்று பெண்களின் பங்களிப்பினால் அறுவடையான அற்புதம். அதே நேரம் 80 ஆண்டுகால சுதந்திர பயணத்தில் முழுமையான முன்னேற்றத்தை பெண்கள் இன்னும் அடையவில்லை. உலக தொழிலாளர் நிறுவனம் சமீபத்தில் வெளியீட்டில் அறிக்கையின்படி 20 விழுக்காடு பெண்கள் மாத வருமானம் வாங்கும் பணியில் உள்ளனர். 50 விழுக்காடு சுய தொழில் செய்பவர்களாகும். 30 விழுக்காடு பெண் குடும்ப பணியில் உழைப்பை செலுத்துவோர் என்ற பிரிவின் கீழ் வருகின்றனர். பெண்களின் முன்னேற்றமும் வரலாற்று சுவடுகளும் மட்டுமே பாரதி கண்ட புதுமை பெண் அல்ல, இவள் இந்த தேசத்தின் இயங்கும் சக்தி. நம் தமிழ் மண்ணை திரும்பி பாருங்கள். வேலுநாச்சியார் அன்று ஆயுதம் ஏந்தி போராடினார். அரசியல் சுதந்திரத்திற்காக பெண்கள் குரல் கொடுத்தனர். ஆனால் இன்று பெண்கள் உணவிற்கும் உடைக்கும் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கும் பிறரை சார்ந்திருக்கும் நிலை உள்ளது. ஒரு ஆணுக்கு கல்வி புகட்டினால் ஒரு நபரை மட்டும் சேரும். ஆனால் ஒரு பெண்ணிற்கு கல்வி புகட்டி பொருளாதார சுதந்திரம் தந்தால் அது முழு குடும்பத்தையும் இந்த சமுதாயத்தையும் உயர்த்தும். இன்றைய நவீன யுகத்தில் பெண்கள் விண்வெளிக்கு செல்கிறார்கள், தொழில் முனைவோராக பரிணமிக்கிறார்கள், நிறுவனங்களில் தலைமை பொறுப்பாளராக அமர்கிறார்கள். இது மகிழ்ச்சி அளிக்கும் விஷயம்தான். ஆனால் பெண்ணை அதிகாரத்தின் வாசலுக்கு செல்ல இந்த சமுதாயம் பெரும் தயக்கம் காட்டுகிறது. பெண்ணை பாதுகாப்பாய் வைத்துக் கொள்வதாய் பாசாங்கு செய்யும். வசதி படைத்தவர்கள் திருமணமாகும் வரை படிக்க வைத்துவிட்டு வேலைக்கு செல்லும் முடிவை புகுத வீடு எடுத்துக்கொள்ளட்டும் என்று ஒத்தி வைக்கிறார்கள். இதற்கு பாசம் என்ற பெயராம். பல பெண்கள் வேலைக்கு போனாலும் அவளது வருமானத்தின் முழு உரிமை இருக்கிறதா? பெரும்பான்மையான பெண்களுக்கு அது கணவர் வீட்டார் கையில் கொடுக்க வேண்டிய தொகையாக இருக்கிறது. கை நிறைய சம்பாதித்தாலும் தம் பணத்தை எவ்வாறு முதலீடு செய்வது, சேமிப்பது என்ற முடிவை குடும்பத்தான்களே எடுக்கும் நிலை இன்னும் பல இடங்களில் உள்ளன. உண்மையான பொருளாதார சுதந்திரம் என்பது பெண் தன் உழைப்பிற்கேற்ற ஊதியத்தை பெறுவது, தம் பணத்தை எவ்வாறு முதலீடு செய்வது, சேமிப்பது என்ற முடிவை தானே எடுப்பதும் ஆகும். சுய உதவி குழுக்கள், சிறு தொழில்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப பயன்பாடு மூலமாக தொழிலதிபராக மாறுவது போன்றவையாகும். சுதந்திரம் என்பது ஆகஸ்ட் 15 அன்று மட்டும் கொடியேற்றி இனிப்பு வழங்குவதல்ல. அது நாட்டின் ஒவ்வொரு பெண்ணின் கைகளிலும் சுய மரியாதையும் பொருளாதார பலத்தையும் கொடுப்பதாகும். சம ஊதியத்தையும் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்வோம். தன்னம்பிக்கை என்னும் விதையை விதைப்போம். உன்னால் முடியும் என்ற நம்பிக்கையை ஒவ்வொரு பெண் குழந்தைகளுக்கும் அளிப்போம். பெண்ணின் கையில் சுதந்திரமாக பணம் சேரும்போது வறுமை ஓடும், அறியாமை மாயும், தேசம் நிமிர்ந்து நிற்கும். பெண்களுக்கு பொருளாதார சுதந்திரம் அளிப்போம். இந்தியாவை உலகின் முதன்மை தேசமாக மாற்றுவோம் என கூறி என் உரை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. Thank you, Asha Barwin. Next, குரல் செல்வி லியோ எஸ். பனையின் நீங்கி இடர்மிகு சிறைப்பட்டாலும் பதந்தரு இரண்டும் மாறி பழி மிகுந்து இழிவுற்றாலும் புதந்தரு கோடி இன்னல் விளைந்தெண்ணை அழித்திட்டாலும் சுதந்திர தேவி உன்னை தொழுதுடல் மறைகிலேனே என்ற பாரதியின் வரிகளோடு 80வது சுதந்திர தினத்தை சீரோடும் சிறப்போடும் கொண்டாடுகிற அனைவருக்கும் வணக்கம் கூறி பேச வந்திருப்பவள் வளர்ந்து வரும் பேச்சாளர் லியோ சா நர்மதா. பாரதி சுதந்திரம் கிடைப்பதற்கு ஒரு 26 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே ஒரு மிகப்பெரிய கனவை கண்டார். இரும்பை காய்ச்சி உருக்கிடுவீரே, இயந்திரங்கள் வகுத்திடுவீரே, பட்டினில்
பட்டினில் ஆடையும் பஞ்சினில் உடையும் பண்ணி மலைகள் என வீதி குவிப்போம். ஆலைகள் வைப்போம், கல்வி சாலைகள் வைப்போம், வானை அளப்போம், கடல் மீனை அளப்போம், சுதந்திர மண்டலத்தில் கண்டு தெளிவோம். காசி நகர் புலவர் பேசு முறை கேட்க காஞ்சியிலே ஒரு கருவி செய்ய வேண்டும் என்று பாரதி சொன்னார். அப்படி 106 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே பாரதி கண்ட கனவை இப்பொழுது நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஃப்ரீடம் இஸ் மை பர்த் ரைட், அதாவது சுதந்திரம் என்பது எனது பிறப்புரிமை, அதை நான் அடைந்தே தீருவேன் என்று பால கங்காதர திலகர் முழங்கிய மண்ணில் நின்று எனக்கு சுதந்திரம் என்பது எது என்ற வினாவிற்கு விடை தேட வந்துள்ளேன். சுதந்திரம் என்பது வெறும் வார்த்தை அல்ல, அது நம் சுவாச காற்று. செய்ய விரும்புவதை மட்டும் செய்வது சுதந்திரம் அல்ல, செய்ய விரும்பாததையும் செய்யாமல் இருப்பதுதான் சுதந்திரம். கூண்டுக்குள் அடைப்படாமல் தன் கனவுகளை நோக்கி உயர பறப்பது, எவருக்கும் அஞ்சாமல் நிமிர்ந்த நன்னனையோடு வாழ்வது, கூச்சலின்றி தன் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவது, இவையெல்லாம் நாம் சுதந்திரமாகத்தான் உள்ளோம் என்பதற்கு சில சாட்சிகளாகும். அண்ணல் காந்தியும் நேதாஜியும் மற்றும் பல தலைவர்கள் நமக்கு பெற்று தந்த சுதந்திரம் வெறும் உரிமை சீட்டுக்காக மட்டுமல்ல, அது நம் நற்பண்புகளால் காக்கப்பட வேண்டிய பொறுப்புணர்ச்சியாகும். பறவைக்கு ஆகாயத்தில் பறப்பதற்கு சுதந்திரம் உண்டு, ஆனால் அது பூமியின் புவியீர்ப்பு விசைக்கு கட்டுப்பட்டுதான் பறக்க முடியும். அதே போல நமக்கு உண்மையான சுதந்திரம் என்பது பொறுப்புணர்ச்சியோடு கூடிய சுய ஒழுக்கமாகும். இன்று இணையதளங்களில் நாம் எதை வேண்டுமானாலும் பார்ப்பதற்கு சுதந்திரம் உண்டு, ஆனால் எதை பார்க்க வேண்டும், எதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று நம் மனதை கட்டுப்படுத்துகிறோமோ அந்த சுய கட்டுப்பாடுதான் உண்மையான சுதந்திரம். தொழில்நுட்பம் நம்மை ஆள்வது அடிமைத்தனம், ஆனால் தொழில்நுட்பத்தை நாம் ஆள்வதே சுதந்திரம். நான் ஒன்று கேட்கிறேன் நண்பர்களே, நினைத்த நேரத்தில் தூங்குவதும் நினைத்த நேரத்தில் எழுவதும் சுதந்திரமா? இல்லை, அது சோம்பேறித்தனம். எவர் ஒருவர் தன் மனதை வென்று தன் கடமைகளை உணர்ந்து பொறுப்போடு வாழ்கிறாரோ அவர்களால் மட்டும்தான் சுதந்திரத்தின் சுவையை உண்மையாக சுவைக்க முடியும். சுதந்திரம் என்பது கட்டுப்பாடு இல்லாத தனிச்சையான போக்கு அல்ல. சுதந்திரம் என்பது தரம் மிகுந்த சுய ஒழுக்கமாகும். கட்டுப்பாடற்ற சுதந்திரம் காட்டை அளிக்கும் காட்டுத்தீ போன்றது. கட்டுப்பாடான சுதந்திரமே நாட்டையும் வீட்டையும் காக்கும் விளக்கு போன்றது. மாணவர்களுக்கு ஒழுக்கமே அந்த விளக்காகும். அன்று எல்லைகளை காப்பது மட்டுமே சுதந்திரமாக இருந்தது. இன்று நம் எண்ணங்களையும் நம் தனித்துவத்தையும் காப்பதே சுதந்திரமாக இருக்கிறது. மண்ணை காக்கவே நெஞ்சின் மாவுரம், அகிம்சை கொண்டு எழுந்து நின்று அகிலம் அதிர வென்றோம், அறிவின் தீயில் ஆயுதம் தீட்டி அதுவும் முடியும் என்றோம், மானம் எமதுயிரென வீரம் எது எதுவென நீ பார்த்தாயா என்ற கவிதை நம் மனதில் இன்றும் இடம் பிடித்துள்ளது. கண்ணீர் சிந்தி பெற்றோம், கருவறை கதையாய் படித்தோம், அகிம்சை ஒன்றே நமது வெற்றியாகும். மக்கள் ஆட்சியும் மனித மாட்சியும் எங்கு உள்ளதோ அங்கு உள்ளது தாயகம். நீரின் தூய்மையும் காற்றின் தாய்மையும் எங்கு உள்ளதோ அங்கு உள்ளது தாயகம். அதுவே நேருவும் காந்தியும் கண்ட பாரதம். இந்திய சுதந்திரத்திற்கு தங்கள் உயிர் தியாகம் செய்த தலைவர்களும் மற்றும் இன்றும் இந்திய படையில் சேர்ந்து இந்திய நாட்டையும் நம்மையும் காக்கும் அத்துணை உடன்பிறப்புகளையும் வணங்கி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ நர்மதா. Independence Day address by Lion Dr. Muthukumar, Zone Chairman of Lion Clubs and Chairman of Ulayappan Groups. Good morning. எல்லாரும் நல்லா ஒரு கை தட்டிங்க பார்ப்போம். நான் ஏன் இதை இப்போ பேசுகிறேன் அப்படின்னா, இப்போ இந்த 2 பொண்ணுங்க பேசுன மாதிரி நான் பேசவே மாட்டேன். ஏன்னா அந்த பொண்ணுங்க பேசும்போது ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக வீரமாக பேச்சு. லியோ பசங்க யாராக இருந்தால் என்னைய தெரியுமே, யார் யாருக்கு என்னைய தெரியும் இங்கே இருக்கிற ஆளுக்கு? சும்மா கை தூக்குங்க. நான் பேசுகிறது எப்படின்னு அந்த பசங்களுக்கு ஓரளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக முடியும். போர் அடிச்சிச்சுன்னா என்கிட்ட டைரெக்டாக சொல்லிடலாம், சார் நீங்கள் போர் அடித்து உட்காருங்க அப்படின்னு. அந்த பொண்ணு ஃபஸ்ட்டு பேசின பேச்சு பெண்கள் இன்னும் முன்னேறி வரணும்னு சொன்னிச்சு. கரெக்ட், வெரி குட். அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு தடவை கை தட்டுங்க.
அந்த ஸ்கூல் பீப்புள் லீடர் கேர்ள்ஸ் 3 பேரும் அப்படியே எந்திரிங்களே, 4 பேர் எந்திரிங்க. அப்படி இந்த லைனில் வந்து உட்காந்துருங்களேன். இந்த லைனில் சேர் எடுத்துகிட்டு வந்து உட்காந்துருங்க. அந்த பொண்ணு சொன்ன வார்த்தை கரெக்டாகிடுச்சா? அப்போ அந்த பொண்ணு பேர் என்னன்னு தெரியல. இன்ன வரைக்கும் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு, ஏன்னா ஆண்கள் ஃபுல்லாக உட்காந்துருந்தாங்க, பெண்கள் அங்கே தான் உட்கார வச்சுருந்தாங்க. நான் அப்படி மாற்றி இங்கே உட்கார வச்சுருக்கேன். இப்போலேருந்தே இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஓகேவா உங்களுக்குலாம்? எல்லாத்துக்கும் ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. தேங்க்யூ. இந்த ஸ்கூலுக்கு எனக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னா, என் ஒய்ஃப் விஜயலட்சுமி, அவங்க இந்த ஸ்கூலில் படித்தவங்க. சார் விக்டர் சார், நான் எப்போதுமே எங்கள் கிளப்லேயும் ரேட்டு எங்கே பேசினாலும் ஒரு நல்லா பேசுகிற 2 பேரை ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பேசினேன்னா ஈஸியாக அந்த சாப்டரை கொண்டு போயிடலான்னு கொண்டு போவேன். நல்ல வேளை ஆண்டை மணியத்தில் நான் பயந்துக்கிட்டே வந்தேன் அங்கேருந்து வரும்போது, நம்மளை ஃபஸ்ட்டு பேச விட்டால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு. அந்த 2 பொண்ணு பேசும்போது நல்லா பாயிண்ட் எடுத்து கொடுத்துட்டு போயிடுச்சு. அதை வச்சு இன்றைக்கி நான் அந்த ஃபுல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு போயிடலான்னு முடிவு எடுத்தாச்சு. விஜயலட்சுமி பேசும்போது என்கிட்ட அடிக்கடி சொன்ன வார்த்தை, நான் வாழ்க்கையில் அது எத்தனையோ காலேஜில் படிச்சுட்டோன்ட்டா, ஸ்கூல்லேயும் படித்தாச்சு. இங்கே கிறிஸ்துராஜா ஸ்கூல், அடுத்து 3rd ஸ்டாண்டர்டில் மகாத்மா, அப்புறம் 3rd to 8th வரைக்கும் இந்த ஸ்கூல் கிறிஸ்துராஜா, அடுத்து வேலம்மாள், அடுத்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ், அடுத்து MBA படித்து முடிச்சு அழகாப்பழ வரைக்கும் MBA படித்து முடிச்சுட்டு வந்துட்டா. ஆனால் இவ்வளோ இதையும் பண்ணதில் ஒரே ஒரு பேர் எங்கள் வீட்டில் வந்து அதிகமான ஒரு பேர் மட்டும் வாரத்தில் ஒரு தடவையாவது ஒழிச்சிரும், விக்டர் சார், விக்டர் சார், விக்டர் சார் அப்படிங்கிறது. எனக்கு அந்த சாரை நான் பார்த்ததே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு நான் லயன்ஸ் கிளப்பில் வந்து பிரசிடெண்ட்டாக பதவி இருக்கும்போது சார் வந்து வந்திருக்காங்க, எனக்கு தெரியாது, யாருன்னே தெரியாது. அங்கே வந்து சார்கிட்ட போய் என் ஒய்ஃப் பேசிட்டு என்னை கல்யாணம் பண்ணல கூட அவ்வளோ சந்தோஷமாக இல்லை, அன்றைக்கி வீட்டில் வந்து அவ்வளோ சந்தோஷமாக என்கிட்ட சொன்னான், நான் இன்றைக்கி எங்கள் விக்டர் சாரை நான் பார்த்துட்டேன் அப்படிங்கிறது. நான் அப்படி யாருன்னு நானும் பார்த்ததில்லை. அப்படிங்கும்போது சார் வந்து என்னை இன்ட்ரோ மட்டும் பண்ணிக்கிட்டாங்க, ஹாய் சார் அப்படின்னு இன்ட்ரோ பண்ணிக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு சாரை பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை, சாருக்கு என்னை பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு. அன்றைக்கி ஒன்றா லியோ ப்ரோக்ராம் நடந்துச்சு. அப்போ தான் நான் சார்கிட்ட உட்காந்து நல்லா க்ளோஸாக பேசுகிறேன். அப்போது ஒரு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, உங்கள் பசங்க தான் நிறைய பசங்க வந்திருந்தாங்க, வேறு 2 ஸ்டாஃப் பேர் சொன்னால் கை தட்டவே மாட்டாங்க, விக்டர் சார் பேர் சொன்னால் மட்டும் கை தட்டுவாங்க. அது நான் ஏன் இன்றைக்கின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் எத்தனையோ ஸ்கூலுக்கு ஆக்சுவலி சீஃப் கெஸ்ட்டாக போய் பேசியிருக்கேன், செஞ்சுருக்கேன், ஸ்டூடெண்டோட பேசியிருக்கேன். நான் ஒன்று பேசிக்கிட்டு இருப்பேன், பசங்க ஒன்று கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க, இப்போ அங்கே ஒன்று பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. போன வாரம் கூட அழகாப்பா பாலிடெக்னிக்கில் போய் பேசணும், நம்ம ஒன்று பேசிக்கிட்டு தான் நம்மளை கமெண்ட் பண்ணி பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் இந்த ஸ்கூலில் நான் பார்த்த ஒரே வார்த்தை, எல்லாருமே ஒரே மாதிரி டிசிப்ளினாக இருக்கீங்க. இது இங்கே வந்து நான் வார்த்தைக்காண்டியோ இல்லை வந்து இந்த ஸ்கூலை பற்றி பெருமையாக பேசணும், அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஏதாவது பேசுவாங்க செய்வாங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது. நான் எப்போவுமே சார்கிட்ட சொன்ன மாதிரி நான் உங்கள் பாஷையிலே பேசிட்டு போயிடுவேன். ஏன்னா நானும் லெக்சராக இருந்தேன் ஒரு 3 வருஷம். அதனால் ஈஸியாக தெரியும். நான் இங்கே உட்காந்தேன்னா ஏயா வந்து சுதந்திர தினம் தங்கி காலையிலே போட்டு படுத்திக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு ஒரு மென்டாலிட்டி எனக்கு தோணியிருக்கு இந்த வார்த்தையெல்லாம். அதனால் நம்ம எப்படி அதை ஈஸியாக நான் வேகமாக முடிச்சிடுவேன், பயப்படாதீங்க, விறுவிறுன்னு முடிச்சிடுவேன். அவ்வளோக்குலாம் பேசுகிறதுக்குல, சும்மா ஜாலியாக கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு அப்படியே. ஓகே, இந்த சைடு கேட்குதா? இந்த மாதிரி தான் எப்போவுமே இருக்கும். நான் அதிகமாக ஒன்று பசங்களுக்கு சொல்கிற ஒரே வார்த்தை, காந்தியடிகள் இல்லை காமராஜர் எல்லாமே சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ யாரும் அந்த அளவுக்குலாம் உழைக்கிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை, அந்த காலத்தில் வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. அதனால் அந்த சுதந்திர தினத்தை நான் வந்து எப்போதுமே என்ன நினைப்பேன் அப்படின்னா, இந்த ஃப்ளாக் எப்போவுமே நான் எங்கள் வீட்டில் என் பையன் 2.5 வயசு பையன், அவனுக்கு நான் இன்றைக்கி நான் குத்திடுவேன் எப்போவுமே. ஏன்னா இந்த நாட்டுப்பற்று எல்லாமே இருக்கணும், நாட்டுப்பற்று கம்பல்சரி இருக்கணும். அந்த நாட்டுப்பற்றை லாஸ்ட் வரைக்கும் விட்டுறாதீங்க. இப்போ இன்றைக்கி வந்திருக்க எல்லாரும் நான் வந்து ஒரு ராயல் சல்யூட் தான் கொடுப்பேன். ஏன்னா சுதந்திர தினத்துக்கு நிறையா ஸ்கூலில் கட்டாயப்படுத்தி வர வைக்கிறாங்க, இங்கே அப்படி இல்லை. சார் நேற்று எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தார், இத்தனை பசங்க வர்றாங்கன்னு சொல்லும்போது அந்த பொண்ணு சிரிக்குது, அப்படி தான் வர வச்சுக்கிறாங்களா தப்பா? இல்லை, எல்லா ஸ்கூல்லையும் அப்படி தான் வரவேற்பாங்க போல். ஆனால் இந்த ஸ்கூலில் அப்படி இல்லைங்கும் போது எனக்கு ரொம்ப நீ பார்த்து இருந்த ஒரே விஷயம், நான் வந்து அந்த கொடியேற்றும் போது எல்லாருமே பாட்டு பாடுறீங்க.
அதான் சார்கிட்ட இருக்க ஒரு ப்ளஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். விக்டர் சார் மேலே இருக்க மரியாதை, இவ்வளோ இருந்த மரியாதை இப்போ எங்கேயோ போய் நிற்கிது. ஏன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை எப்படி கொண்டு போய்க்கிருக்காரு. அதனால தான் என் ஒய்ஃப் வந்து விஜயலட்சுமி வந்து வாரத்தில் ஒரு தடவை விக்டர் சார்னு சொல்லிக்கிட்டு ஏதோ ஒரு கதை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பா. அது அந்த கதை ரொம்ப ரொம்ப கேட்டு எனக்கே மறந்துருச்சு அந்த கதையை. சைக்கிள் கதை, ஒரு சைக்கிள் கதை, அதை உங்கள்கிட்ட சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன் வந்ததுக்கப்புறம். அது மாதிரி உங்களை மாதிரி தான் நானும் படித்து வந்தேன். ஆனால் நீங்கள் மெட்ரிகுலேஷனில் படிக்கிறீங்க, நான் மெட்ரிகுலேஷனில் தமிழ் மீடியத்தில் படித்து வந்தேன். தமிழ் மீடியமா இங்கிலீஷ் மீடியமா? இங்கிலீஷ். நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழ் மீடியம். எஸ்எம்எஸ் ஸ்கூல் காரைக்குடில கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ஒரு பெரிய ஸ்கூல், 100 வருஷமான ஸ்கூல். அந்த ஸ்கூலில் தான் நான் 6th ஆக்சுவலி எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட சூழ்நிலை. எங்கள் அம்மா அப்பாலாம் அன்றைக்கி சாப்பாடுக்கே கஷ்டமாக இருக்க சுச்சுவேஷனில் இருந்த நிலைமையில் காரைக்குடில முத்தூர்னு ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது. 5வது வரைக்கும் இருக்கும் தமிழ் மீடியம். தமிழ் மீடியத்தில் தான் நான் போய் படித்தேன். எங்கள் அண்ணன் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்க வச்சாங்க. அப்போ 30 ரூபா தான் ஃபீஸு. அந்த 30 ரூபா கட்ட முடியாமல் என்னை கொண்டு முத்தூர்னியில் சேர்த்துட்டாங்க. முத்தூரில் சேர்த்து நான் படித்து முடிச்சுட்டு நான் எஸ்எம்எஸ் ஸ்கூலில் போகும்போது இப்போ என்ட்ரன்ஸ் கிடையாது. என்ட்ரன்ஸில் சேர்ந்தோன்னா 6th to 12th வரைக்கும் அதே தான். ஏன்னா காசு இல்லை படிப்புக்கு, ஃப்ரீ மட்டும்தான். 10th 420 மார்க் எடுத்தாச்சு. அப்போ 420 மார்க் பெருசு. இப்போ 420 மார்க் வந்து சும்மா கை தட்டலாமே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 10th 420 மார்க் எடுத்தாச்சு. அதே மமதையில் போய் 11th 12th படிக்கிறோம். 11th 12th படிக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு கர்வம் வரும். நம்ம 420 எடுத்துட்டோமே, நம்ம பாஸ் பண்ணிடுவோம், பெரிய லெவலில் மார்க் எடுத்துருவோம்னா. 12th 683. இது கைதட்டக்கூடாது தம்பி, கைதட்டு 2 பேர். 683 மார்க் எடுத்தால் என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா, இப்போ உங்களுக்கு இல்லை, எங்களுக்கு இருந்த ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இன்ஜினியரிங் சேரும்போது கட் ஆஃப் தேவை. ஃபிசிக்ஸ், மேக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும். இந்த 3க்கு கட் ஆஃப் தேவை. 3 கட் ஆஃப் சேர்த்தாலும் எனக்கு கட் ஆஃப் இல்லை. அதனால் அண்ணாமலை இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சிதம்பரத்தில் இருக்கும் அந்த காலேஜ். அந்த காலேஜில் மேனேஜ்மெண்ட் சீட்டில் சேரலாம்னு வேறு வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறக்காண்டி அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணுறக்காண்டி போனால், அங்கே போய் பார்த்தா எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு. எனக்கு எதுவுமே சீட்டு இல்லை. 1 வருஷம் நான் படிக்கவே இல்லை, வீட்டில் மட்டும்தான் இருந்தேன். அப்போ எப்போவுமே ஆண்டை நம்மளுக்கு ஒரு வழிகாட்டுவேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ நான் யதார்த்தமாக போய்கிட்டு இருக்கும்போது என்னை பார்த்த ஒரு எல்ஐசி ஏஜென்ட், டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் சேதுராம் சார், அவர் லைன்ஸில் தான் இருக்கார். அவர் என்னை கூப்பிட்டு என்னை என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ஏன்டா சும்மா இருக்க, அந்த எல்ஐசி ஏஜென்ட்டாப்பா, வேலைப்பா படிடா அப்படின்னு சொல்லணும்னா எல்ஐசி ஏஜென்ட் ஆகிட்டேன். அதில் கொஞ்சம் ஆர்வமாக போனனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, எங்கள் அம்மா என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, சரி நீ படிக்கணும், இதோட நிப்பாட்டிருக்கூடாதுன்னு சொன்னோன்னா, ராயவரம் சுப்பிரமணியன் பாலிடெக்னிக் ஒரு பாலிடெக்னிக் இருக்குது சார், முடிச்சுடுறேன் விரும்புகிறேன். ராயவரம் சுப்பிரமணியன் பாலிடெக்னிக் இருக்குது. அந்த பாலிடெக்னிக்கில் போய் நான் 681 மார்க். அங்கே 12th முடிச்சுட்டா பாலிடெக்னிக்கில் லேட்டர் என்ட்ரி போய் சேரலாம், டைரக்ட் செகண்ட் இயரில் போய் சேர்ந்துக்கலாம். அப்போ பாலிடெக்னிக்கில் போய் ஜாயின் பண்ண போகிறோம். அவர் தூக்கி மூஞ்சில் விட்டு எறிஞ்சார். நீ எல்லாம் படிக்கிறதுக்கே லாய்க்கில் போய் 683 எடுத்துட்டு எதுக்கே அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கேட்குறேன். நான் கேட்டது மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட், 681 மார்க். அப்போயும் நம்மளுக்கு ஒரு ஆண்டை எப்பப்போ அந்த வழி காட்டுவேன்னு சொல்லலாம். அப்போ வெளியில் வரும்போது எனக்கு யாருன்னே தெரியாதவர், எங்கள் அம்மாவும் நானும் சோகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அவர் பார்த்துட்டு என்னை கூப்பிட்டு போய் சொன்ன வார்த்தை, வாங்கம்மா என்னம்மையா சோகமாக இருக்கே, சேர்த்து விடுன்னு சொல்லி அவர் கூட்டி போய் சேர்த்து விட்டார். சேர்த்து விட்டோன்னா எனக்கு 2 நாள் நான் முடிச்சுட்டு நான் காலேஜுக்கு போகிறேன். எனக்கு காலேஜுக்கு போகவே பிடிக்கல. ஏன் பிடிக்கல அப்படின்னா, நான் 1 வருஷம் ஃப்ரீயாக இருந்துட்டேன். லைஃப்பை காலையில் எந்த டயத்துக்கு எந்திரிக்கல, அந்த டயத்துக்கு எந்திரிக்க மாட்டேன். நான் பாட்டு ஃப்ரீயாக இருப்பேன். நைட் என்ன வேணால் எத்தனை மணிக்கு நான் தூங்கலாம். இந்த லைஃப் ஸ்டைல் பிடிச்சி போனனால அந்த லைஃப் ஸ்டைல் எனக்கு பிடிக்கல. காலையில் வெளில நினச்சி நான் காலேஜுக்கு போகணுங்கிறேன். 2 நாளில் எங்கள் அம்மாட்ட நான் சொல்லிட்டேன் முதல் வார்த்தை, எனக்கு வேணாம் படிப்பு, நான் வேலையை எல்ஐசி ஏஜென்ட்லேயே டெவலப் ஆகிக்கும் அப்படின்னு. எங்கள் அம்மா ஒரே வார்த்தை சொல்லி, தம்பி முடிஞ்சா படி, உன் வாழ்க்கைக்கு நல்லது படின்னு சொன்னோன்னே கஷ்டப்பட்டு நான் காலேஜுக்கு போனேன். அப்போ எனக்கு எப்போவுமே அந்த ஒரு நம்மளை ஒரு ஆள் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதில் எங்கள் அப்பாவோட கூட பிறந்த சித்தப்பா ஒருத்தர் இருக்கார் தம்பி. அவர் எப்போவுமே நான் அண்டர் எஸ்டிமேட் இப்போ படிக்க லாய்க்கலன்னு அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தையினால் நல்லா கஷ்டப்பட்டு படித்து நான் பாலிடெக்னில் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் 3rd செமஸ்டரில் போய் ஜாயின் பண்ணுறேன். 3rd செமஸ்டரில் நான் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டேன். அந்த டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன நிலைமையில மாட்டிக்குவோம் அப்படின்னா, நீ ஒரு இடத்துக்கு போய் அச்சீவ் பண்ணிட்ட அப்படின்னா அதுலேருந்து இறங்க முடியாது. உன்னை மேலே சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. என்ன சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, நீ நல்லா படிக்கிறப்பேன். அதுக்காண்டியே நான் படித்தாகணுங்கிற எனக்கு படித்து நான் எங்கள் காலேஜ் விட்டு பாலிடெக்னிக் விட்டு வெளியில் வரையில் அந்த என்னை சேர்த்து விட்டார்ல, அவர் ஈசி கச்சோடி, அவரை கூட்டிகிட்டு போய் பிரின்ஸிபல்கிட்ட போய் கொடுத்து நான் டிசி வாங்கிட்டே வந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போகிறேன். இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போனோன்னே நான் 6th ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தமிழ் மீடியம், நேரம் முடித்து பாலிடெக்னிக் தமிழ் மீடியம். இன்ஜினியரிங் போனால் டோட்டலாக இங்கிலீஷ். நம்ம தமிழில் எழுதவே முடியாது.
இப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் எழுதிங்க, தமிழ் எழுதவே முடியாது. அங்கேயும் போய் அவ்வளோ சிரமம். அங்கே நம்மளுக்கு ஒரு ஆண்டையர் வழிகாட்டுறேன், சுப்பிரமணியன்னு ஒரு பையன், அவன் சொல்லி கொடுத்து எனக்கு நான் ஸ்டாஃப் சொல்லிக் கொடுக்க எனக்கு புரியாது, மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷில் தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, எனக்கு புரியாது. அவன் சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் ஓரளவு மார்க் எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அந்த பிரச்சனையில், நான் அங்கேயும் போய் லேட்டர் ஜாயின் பண்ணுறேன். தேர்ட் செமஸ்டரில் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஜாயின் பண்ண என்ன நடந்துருச்சு அப்படின்னா, அவன் சொல்லிக் கொடுக்க எனக்கு புரிய ஆரம்பித்தாங்க. சொல்லிக் கொடுக்க ஸ்லாங் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. புரிய ஆரம்பிக்கும் போது அவனோட நான் மார்க் கூட எடுத்துட்டேன். அவன் நான் 82% எடுத்துட்டேன், அவன் 78% எடுத்தனால அடுத்த செமஸ்டர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் அந்த பையன். அதுக்கப்புறமும் நம்மளை ஆண்டை வந்து ஒரு இடத்துல நிப்பாட்ட மாட்டார். மறுபடியும் ஒரு ஆள் சையது இப்ராஹிம்னு ஒருத்தர் இருந்தாப்புல, ஒரு முஸ்லீம் பையன். நான் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு ஆள், எப்போவுமே நான் அதை நினச்சிக்கிட்டே இருப்பேன். அந்த முஸ்லீம் பையன் வந்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன். அவன் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தேன் என்னை வளர்த்தேன் அப்படின்னா, வாங்க நம்மளுக்குள்ளே யார் நிறையா எடுத்தாங்க, வாங்கன்னு சொல்லி முடிக்கல. நான் இன்ஜினியரிங் என்னன்னே தெரியாமல், இங்கிலீஷ் எழுத தெரியாமல் பேசி முடிக்கல. நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரல, நான் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் செகண்டில் இருந்தேன். ஏன்னா இன்ஜினியரிங் முடிச்சு வெளில வந்தேன். இன்ஜினியரிங் முடிச்சு வெளில வந்ததுக்கப்புறம் யாருக்கா வேலை கிடச்சிருமா உடனே? கண்டிப்பாக கிடைக்காது. கிடைக்கல. எங்கள் போது என்ன நடந்துருச்சு, அழகப்பா பாலிடெக்னிக்கில் நான் லெக்சராக போகிறேன், கெஸ்ட் லெக்சராக போகிறேன், 6000 ரூபா சம்பளத்துக்கு. அப்போ தான் உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டை பார்த்து பழக ஆரம்பித்தேன், பேச ஆரம்பித்தேன். இந்த மாதிரி ஸ்பீச் அப்படிலாம் அங்கேருந்தேன். நான் ஸ்டாஃபாக இருக்கும்போது இப்போ நான் யார் என்ன பண்ணுறா என்ன பேசுகிறான்னு என் கண்ணில் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ கொஞ்சம் விட்டுட்டேன்னு வச்சுங்களேன், போய் ஜாயின் பண்ணால் 3 வருஷத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு, வெறும் 6000 சம்பளத்தை எத்தனை நாள் ஓட்ட முடியும்? சிங்கப்பூர் போகிறோம். சரி நம்ம வாழ்க்கையை கொஞ்சம் மாற்றுவோம் அப்படின்னு சிங்கப்பூர் போகும்போது, சிங்கப்பூரில் என்ன நடக்குது, முதல்ல போனோன்னே நம்ம இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கோம், நம்ம லெக்சராக இருந்திருக்கோம், நம்ம அம்மா அப்பா நல்லா வச்சுருக்காங்க. நம்ம உள்ளே போனால் அவன் சொன்ன முதல் வார்த்தை, யூ கோ டு க்ளீன் த டாய்லெட். என்னை ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃபில் போட்டு என்னை டாய்லெட் க்ளீன் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. எங்கள் வீட்டில் இப்போ வரைக்கும் நான் டாய்லெட் எப்படி வச்சுருப்பேன்னு என் ஒய்ஃபுக்கு சொன்னாதே அப்புறம் அங்கே நான் கற்றுக்கிட்டது. நான் ஃபஸ்ட்டு போனோன்னே எங்கள் பாஸ்ட்டை டாய்லெட் க்ளீன் சொல்லிட்டேன். நான் போன ஏன் டாய்லெட்டை மட்டும் இல்லை, எல்லா டாய்லெட்டையும் நான் பெர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டு வச்சுருந்தேன். அடுத்து உள்ள அது பெரிய, நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், இது நான் வந்து பெருமைக்காண்டி சொல்லலை, சகிப்புத்தன்மை அந்த இடத்துல வேணும். நீ வளர்கிறதுக்கான முதல் அறிகுறி சகிப்புத்தன்மை. நான் பெர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணி அதை எப்படி இல்லாதமோ அப்படி நான் புதுசாக வச்சுருந்தோன்னா எங்கள் பாஸ் என்னை கூப்பிட்டு சொன்ன மொதல் வார்த்தை, நீ இந்த கம்பெனிக்கு பெர்மனண்டான ஒரு ஒர்க்கர் கிடச்சிட்டேன், பாத்ரூம் கழுவ இல்லை. அவை என்னைய சோதித்த விஷயம், முதல் விஷயம், நீ அதுக்கான தகுதியான ஆளா, எல்லா விஷயம் பார்க்க ரெடியாக இருக்கான்னு. எவ்வளோ பேர் கம்பெனியில் 1000 பேர் வேலைக்கு சேர்ந்தோம். 1000 பேர் வேலைக்கு சேர்ந்தாலும் லாஸ்ட்டில் அவர் வச்சுருந்த ஒரே ஒரு பர்சன் நான் மட்டும்தான் அந்த கம்பெனி லாஸ்ட் வரைக்கும் சன்கோவில் இருந்தேன். சரி சன்கோவில் முடிச்சுட்டு சன்கோ 3 வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு. முடியல, எனக்கு சீனியர் ஒருத்தர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஒருத்தர் இருந்தார். அங்கே நேரத்தில் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை என்ன, நான் சொல்லிக் கொடுக்குற ஒருத்தர் இருக்கார், அவருக்கு வந்து 60 வயசு ஆயிடுச்சு, நான் வந்து 30 வயசில் இங்கே போய் உட்காந்துருக்கேன். அப்போ சொன்ன வார்த்தை அவர் எங்கள் பாஸ் சொன்ன வார்த்தை, நம்ம அந்த 60 வயசு இருக்கவரை தூக்கிட்டு உன்னை அந்த இடத்துக்கு ரிப்ளேஸ் பண்ண போகிறோன்னு சொன்னார். அப்போ அந்த 60 வயசு இருக்கவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நீ படிச்சிருக்க, உனக்கு வேலை வெளியில் கிடைக்கும், நிறையா கிடைக்கும், நான் இதை விட்டால் வெளியில் போனால் வேறு எங்கேயும் வேலை கிடைக்கான்னு சொல்லும்போது, ஒரு குரு சொல்லிக் கொடுத்தவர் சொல்லும்போது நம்ம தட்ட முடியுமா? தட்ட முடியாது. எங்கள் பாஸ் எவ்வளவோ பேசினேன், ஜெஸ்ஸி மேம் ஒரு மேம் இருப்பாங்க, எவ்வளோ பேசுனாங்க. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் சிங்கப்பூர்லேருந்து மறுபடியும் வந்தேன். மறுபடியும் நான் சிங்கப்பூர் போனேன், ஒரு கம்பெனிக்கு போனேன், எனக்கு செட் ஆகலை, லைஃப் செட் ஆகலை. வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு. கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் லைஃப் அப்படி சேஞ்ச் ஆகுது. என்ன சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா, நல்லா சந்தோஷமாக தான் இருந்துச்சு. எல்லாம் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம், எல்லோரும் என்னை ஒரு மாதிரியாக பார்க்குறீங்களே, நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சு என்னோடய லைஃப் அப்படிங்கும்போது. ஆனால் இதை நான் வெளியில் ஓப்பனாக சொல்லணும் அப்படின்னா, என்னோடய லைஃப் டேர்னிங் பாயிண்ட்டு விஜயலட்சுமி தான். நான் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். நான் இப்போ வரைக்கும் சாதாரண ஒரு பெண் வந்து ஒரு கணவரை கூப்பிட்ற மாதிரி என் ஒய்ஃப் என்னை கூப்பிட்டதே இல்லை. அவள் வாயிலேருந்து வர்ற ஒரே வார்த்தை செல்ஸ். எங்கே போனாலும் இந்த வார்த்தை தான் வரும். என்னை நான் எங்கே ஒரு லெக்கில் டவுன் ஆகிட்டேன் அப்படின்னா என்னை வந்து கரெக்டாக சொல்லி கூட்டி வந்துடுவான். ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலாம். சாயந்தரம் காரில் 2 பேருமே நாங்கள் வாட்டர் டேங்கில் இருப்போம், அழகப்பா காலேஜ் வழியாக போவோம். அப்போ போகும்போது நான் மனசில் இருக்க எல்லாமே அந்த ஒரு வாய்ப்பை நான் ஏற்படுத்திக்கிட்டேன். அது எவ்வளோக்கு வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்துன்னு அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சேன். அதுக்கப்புறம் நான் வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் முன்னேறினேன். எங்கள் அப்பா அம்மா எனக்கு 1 ரூபா பணம் கொடுக்கல. அப்போ உழைப்பை உண்டு ஒரு லாரி வாங்குகிறோம். அந்த லாரி மூலிமா நம்ம எப்படி டெவலப் ஆகி ஒரு ஸ்டெப்பாக முன்னேறி வந்தோம். முன்னேறி வந்துக்கிருக்கும் போதே ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிது, ஏசி முத்தையாட்ட நீங்கள் வந்து அசிஸ்டண்டாரு அப்படின்னு அந்த சாருக்கு. அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நம்ம நம்மளோட பொருளாதாரத்தை வேறு இடத்துல கொண்டு வச்சு இப்போ உட்காந்துருக்கோம்.
இப்போ நான் முன்னாடி வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டாக நின்று பேசுகிறதுக்கு மெயின் காரணம் என்னோடய உழைப்பு உழைப்பு உழைப்பு. அதான் என் கம்பெனி பேரே உழைப்பவன். எல்லாரும் நினைக்கலாம் எல்லாருக்கும் இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருமா, சீஃப் கெஸ்ட் வாய்ப்பு கிடைச்சிருமா? எல்லாரும் கிடைச்சிரும். ஆனால் நம்ம போனோம்னா நம்மளை யாரும் மறக்கக்கூடாதுன்னு நான் மெயினாக நினைப்பேன். இந்த லியோ பசங்க பேர் இப்போ வந்தாங்க அன்னைக்கு, எந்திரிச்சிட்டு என் பேரை கேட்டால் இப்போ வரைக்கும் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி பேசுகிறது. சார் என்னை கூப்பிட்டு அன்றைக்கி ஓப்பனாக சொன்னார், சார் அவங்க பாஷையிலேயே போய் நீங்கள் பேசுகிறீங்க சார் அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னார். அதை நான் ஒரு பின் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு எல்லா இடத்துலையுமே நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். இப்போ நான் சொன்னது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சுல? புரிஞ்சா? இதே மாதிரி லைஃப்பில் வந்து டயத்தை கீப்பப் பண்ணி எதுலேயுமே போங்க. சார் என்னை 9:15 சொல்லியிருந்தார். நான் 9:10 நான் கேட்டுக்குள்ளே என்ட்ராயிட்டேன். எனக்கு வேலை இருக்குது. ஆனால் நம்ம என்ன கமிட்மெண்ட் கொடுத்தோமோ, இப்போ என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் அந்த டயத்தில் முடிச்சிட்டியே அப்படின்னா படிப்பு மட்டும்தான் உங்கள் வாழ்க்கையை வேறு இடத்துல மாற்றுமே தவிர அதுக்கப்புறம் தான் உழைப்பு. ஏன்னா நான் இன்ஜினியரிங் படித்தனால மட்டும்தான் அடுத்தது வேலைக்கு போக முடிஞ்சே தவிர நான் 12th இருந்தேன்னா நான் போயிருக்கவே மாட்டேன். ஓகேவா? எல்லோரும் நல்லா படிங்க. நல்ல சார்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்திருக்கீங்க. ஏன்னா உங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங்கு, உங்கள் நீட்னஸ், உங்கள் டிசிப்ளினை பார்க்கும் போதே தெரியுது சார் எவ்வளோ லெவலில் உங்களை வளர்த்துருக்காரு அப்படின்னு. எங்களுக்கு அப்படி இல்லை. நான் சாரை பார்த்து நிறையா கற்றுக்க வேண்டியது நான் விஜய் சொல்லும் போது நான் எனக்கு ஃபீல் பண்ணல. இப்போ நல்லா நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் உங்களோட டிசிப்ளினுக்காண்டி. அதனால் அனைவருக்கும் நன்றி. அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திரம் நல்வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Vice President of Girls, C. Nitisha. President of Boys, S. Pugalraj. President of Girls, T. Sharon Jerusha. Assistant School People Leader of Boys, K. Afsal. Assistant School People Leader of Girls, A. Afrita. School People Leader of Boys, May Balan. School People Leader of Girls, Antonia Maurin. Thank you, ma'am. Thank you, sir. நான் ஒன்றே லாஸ்ட்டாக சொல்லிக்கிறேன். உட்காருங்க. இந்த லீடர்ஸ் தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கும்போது போன தடவை நாங்கள் லியோவில் வந்து சார் தான் பதவியில் அமர்த்தி வச்சார். நான் இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சொல்கிற ஒரே ஒரு வேர்டு அப்படின்னா, வாய்ப்பு வரும்போது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணி நம்ம யூனிக்காக தெரியுங்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக கற்றுக்கணும். ஏன்னா எல்லாருமே ஓட்டிங் போட்டு தான் எடுத்திருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. அதனால்
இப்போவே உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு வந்திருக்கு. எனக்கெலாம் அந்த மாதிரி வாய்ப்பு லேட்டாக தான் வந்துச்சு. உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு வந்துச்சு. உங்களால் என்ன யூனிக்காக பண்ண முடியுமோ, சாஃப்டாக கோவப்படாமல் எல்லாரையும் அனுசரித்து அதை பண்ண முடியுமோ அதை கண்டிப்பாக பண்ணிவிட்டு அவங்களோட பதவியில் சிறப்பாக செய்யுங்க. அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக சுதந்திர தினத்துக்கு நான் வருவேன், சீஃப் கெஸ்ட்டாக இல்லை. ஏன்னா இந்த ஸ்கூலுக்கு வரும்போதே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. சார் நான் அடுத்த தடவை வருவேன், சீஃப் கெஸ்ட்டாக இல்லை, என்னை பக்கத்துலேயே உட்கார வச்சுருக்கேன். ஏன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த ஸ்கூலில் இருக்கிறது. தேங்க்யூ ஸோ மச். Next, nostalgic memories of the chief guest at our school, P.L. Vijayalakshmi, our school alumni and vice chairman of Ulaipavan Groups. Good morning, my dear students. சார் பேசுனதில் ஏதாவது புரிஞ்சா? இப்போ கொஸ்டின் கேட்பேனா? பயப்பட வேணாம், கொஸ்டின்லாம் கேட்க மாட்டேன். சார் சொல்லும்போது என்னென்னா, ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து எனக்கு சொல்லித்தரல அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ வந்து நீங்களாம் என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க? என் ஃப்ரெண்டு கேட்டேன், நான் ஃபஸ்ட் மார்க் எடுத்தோடனே எனக்கு சொல்லித்தரல. அப்போ நீங்கள் அந்த ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? உங்கள் ஃப்ரெண்டு நல்ல மார்க் எடுத்துட்டான், வாட் யூ வில் டூ? எனிஒன் ப்ளீஸ்? சும்மா தைரியம் இருந்தீங்க, நானும் அங்கேருந்து வந்தவங்க தான். வாட் யூ வில் டூ? உன் ஃப்ரெண்டு ஏற்றுக்கேண்ணா. வெரி குட், வெரி குட். ஹெல்த்தி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னா இப்படி தான் இருக்கணும். நம்ம ஃப்ரெண்டு வளர்ந்துட்டான் அதனால் பொறாமப்பட்டு சொல்லிக் கொடுக்காம இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம நாலேஜ் தான் ஷேர் பண்ண போகிறோம். நம்மளுக்கு ஏற்ற கோல்டோ மணியோ அது கூட அழிஞ்சு போயிடும். நாலேஜை ஷேர் பண்ண நம்மளுக்கு அது இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகாது. புரிஞ்சா அவங்களுக்கு? எல்லாம் ஹெல்த்தி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்களா? பண்ணுவீங்களே? இது வந்து கிரேட் வேல்யூஸ். ரொம்ப கற்றுக்கணும். சின்ன விஷயத்தில் ஆரம்பித்து பெரிய விஷயத்தில் வந்து உங்களை அச்சீவ் பண்ண வைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ங்கிறது. ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாளில் நம்ம வந்து அம்மா அப்பா எப்போவுமே கூட இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்க முடியாது. ஒரு லைஃப் டைமில் நம்ம அலோனாக தான் இருப்போம். அப்போ வந்து நம்ம ஸ்கூலில் கற்றுக்கிட்ட வேல்யூஸ்லாம் நம்மளுக்கு கை கொடுக்கும். இப்போ உங்களுக்கு புரியாது, இந்த மேம் என்ன சொல்கிறாங்க, வேல்யூஸ்லாம் நம்ம கையில் நிற்கும். எனக்கும் சீஃப் கெஸ்ட் அறிக்கையில் பேசும்போது உங்கள் கையில் தான் வாழ்க்கை இருக்குது, என்ன நம்ம கையில் வாழ்க்கை இருக்குன்னு எல்லாமே பேசுகிறாங்க. எனக்கு ஒன்றும் புரியாது. 8th ஸ்டாண்டர்ட் 11th 12th தான் புரியல. அப்புறம் லேட்டர் இயர்ஸ் கொஞ்சம் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும் லைஃப்பில். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ரியல் மீனிங், இன்னர் மீனிங் ஆஃப் திஸ் சென்டென்ஸ் உங்களுக்கு புரியும். டேரெக்டாக க்ரீட்டிங் பண்ணாமல் உள்ளே போயிட்டேன். ஏன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். இந்த ஹெல்தி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும். இந்த ஹேபிட்டை டெவலப் பண்ணுறக்காடி டேரெக்டாக அது போயிட்டேன். ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே டு ஆல். A warm and very pleasant morning to one and all gathered here. My name is Vijayalakshmi. I am Vice Chairman of Ulaipavan Groups. என்னை பற்றி ஹஸ்பண்ட் நிறையா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க, உங்களுக்கு தெரியும். என் ஹஸ்பண்ட் தமிழ் மீடியம் படிச்சிருந்தாலும் நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல வந்து இப்போ நான் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணனால தான் உங்களால் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்க முடியுது. அதே மாதிரி உங்களுக்கும் நிறைய சான்ஸ் கிடைக்கும். உங்கள் ஃப்ரெண்டு திடீர்னு பயாலஜியில் கம்மி மார்க் வாங்கியிருப்பான், நீங்கள் கூட மார்க் வாங்கியிருப்பீங்க. அதெல்லாம் மைண்ட் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் வந்து மைண்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், நீங்கள் ஜெலஸ் ஆவீங்க. நீங்கள் வந்து படிக்கிற கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டீங்க. அவன் என்னை இப்படி இது பண்ணணும். அப்போ வந்து அங்கே வந்து உங்களோட க்ரோத்தும் உங்களுக்கு கிடைக்காது. உங்களுக்கு சின்ன ஸ்டோரி மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விருப்பப்படுறேன். ஒரு கிளாஸில் வந்து மதன் ஒரு பையன் டெய்லி ஸ்கூலுக்கு போகிறான். நான் அந்த ஸ்டோரியை ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு நெரேட் பண்ண சொல்லுவேன். அகெயின் லிசன் எவ்ரிபடி, ஓகே? ஒரு பையன் வந்து கிளாஸில் உட்காந்து மேம் வந்து படிக்க சொல்கிறாங்க. இதே 10th 12th படிக்க சொல்லும் போது புக்கை ஓப்பன் பண்ணி வச்சு சேரில் உட்காந்துட்டு படிக்கிறான். ஆனால் அவன் என்ன நினைக்கிறான், படிக்க வேணாம், மேம் ஏமாத்திடுறான். அந்த ஒரு பீரியட் தானே, ஒரு பீரியட் எவ்வளோ மணி நேரம் டியூரேஷன்? 45 minutes. இந்த 45 minutes நம்ம சும்மா லத்தாஜிக்காக இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட சிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து சும்மா புக்கை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு மேமும் ரவுண்ட் சொல்கிறாங்க. அவன் நல்லா பார்த்தா மேம் பார்க்கும்போது படிக்கிற மாதிரியே மேம் நல்லா ஏமாத்துறான். சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த 45 minutes டைமை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டான். அப்போ இது மேஜரான 10th போர்டு எக்ஸாம்ஸ் டைமிங் இப்போ வந்து. அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போய் அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, நான் பிள்ளை படிக்கணும்னு சொல்லி டீலாம் போட்டு சாயங்காலம் வந்தோடனே நல்லா ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கி கொடுத்து உட்கார வைக்கிறாங்க படிக்க. அம்மா நீங்கள் போங்கம்மா, நான் ரூமில் சாத்திட்டு படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு புக்கு ஓப்பன் பண்ணி வச்சிட்டான்.
போட்டால் நம்மளுக்கு உங்கள் ஸ்கூலில் நம்ம ஸ்கூலில் தான் மொபைல் ஃபோன்ஸ் டிவி அதை பற்றிலாம் சார் ஒரு வேர்டு வச்சுருப்பாங்க. நான் படிக்கும்போது டிவி பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கை கோலங்கள் ஒரு நாடகம் வரும், நீ கோலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கை அலங்கோலம் ஆயிருண்டுவாங்க. அந்த மாதிரி சார் இப்போ மொபைல் ஃபோன்ஸுக்கு ஏதாவது ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் வச்சுருப்பாங்க. உங்களுக்கு என்ன வேர்டு? கொல்லிக்கட்டை. அதனால் அந்த இதை கேட்டு என்னமோ டிவி பார்க்குறது எனக்கு பிடிக்காது. டிவி பார்க்குறது எனக்கு நான் சின்ன வயசுலேருந்து பிடிக்கல. ஏன்னா இது அது எப்போ பார்த்தா என்னமோ நமக்கு தலைவலிக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். அந்த மாதிரி மொபைல் ஃபோனை உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பிடிக்காது. ஏன்னா சார் அந்த மாதிரி சென்டென்ஸை சொல்லி உங்களுக்கு வந்து அந்த மனசில் பதிய வச்சுருப்பாங்க. அப்படி அழகாக வீட்டுக்கு வந்து அம்மா படிக்க சொல்லும்போது புக்கை திறந்து ஃபோனை அழகாக உள்ள வச்சுட்டான், ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனு. இப்போ அதுவும் இல்லாமல் ஆப்பிள் ஐஃபோன் அப்படி இப்படின்னு கேட்டு வேறு டிமாண்ட். நாங்கள் படிக்கும் போது தான் ஃபோன் காலேஜ் படிக்கும் போது மட்டும் தான் கொடுத்தாங்க. இப்போ எல்கேஜிலேருந்து ஃபோன் வச்சுட்டு கையில் வச்சுருக்காங்க. இப்போ படுக்க அழகாக இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் எல்லா இதுலேயும் அக்கௌண்ட்டில் சேனல் வச்சுட்டு ரீல்ஸ் வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். ரீல்ஸை ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இவங்க அம்மா பாவம் நம்ம பையன் படிக்கிறான், நம்மளோட எஃபர்ட் போடணும் நம்ம. ஏன்னா அவன் மட்டும் ஒரு சைட் படித்தா இது என்னது, அவன் ஹெல்த்தாக இருந்தால் தான் அவன் எக்ஸாம் நல்லா எழுத முடியும்னு சொல்லிட்டு அம்மா இங்கே ப்ரிப்பரேஷன் டின்னரில் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் இட்லி சட்னின்னு மைனுக்காண்டி அன்பாக சமைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இவன் ரூமில் உட்காந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், ரீல்ஸை ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். ரீல்ஸை ஸ்க்ரோல் பண்ணோடனே அம்மாவுக்கு தெரியாது, என்ன அம்மா தானே ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் பார்த்துக்குவோம், ஏன்னா அம்மா அப்பா யாருன்னா சும்மா நம்ம பேரண்ட்ஸ் தானே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் லாஸ்ட் ஃபைனல் டே போர்டு எக்ஸாம் வந்துருச்சு. எக்ஸாம் எழுதிட்டாங்க எல்லாருமே, இந்த கிளாஸில் எல்லாருமே எழுதிட்டாங்க. ரிசல்ட் வந்துருச்சு. ரிசல்ட் வந்தோடனே போய் எல்லோரும் பார்த்தோன்னே அந்த பையன் பேர் மதன் ரிசல்ட் பார்க்குறான், ஃபெயில் ஆகிட்டான். ஃபெயில் ஆனால் மற்ற எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் நல்ல 90% மேலே எடுத்து பாஸ் ஆகி அடுத்த ஸ்டெப்ஸ்க்கு போயிட்டாங்க. இவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் சரி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கால் பண்ணி பேசுவோம், அந்த ஃபெயில் ஆகிற கூட அவன் பெருசாக கன்சிடர் பண்ணல அந்த டைமில். ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் கால் அட்டன் பண்ணலை. எல்லோரும் ரெக்ரெட் பண்ணிட்டாங்க, இவன்ட்ட நம்ம எதுக்கு பேசி, ஏன்னா டைம் வேஸ்ட் ஆகிடும், இவன்ட்ட பேச வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டாங்க. ஸோ கொஞ்ச நாளுக்கு அப்போ தான் கொஞ்ச நாள் 2-3 நாள் கால் பண்ணிட்டே இருக்கான், யாரும் ஃபோன் எடுக்கலை. அப்போது அவங்கவுங்க லைஃப்பை பார்த்துட்டு அவங்க போயிட்டாங்க. அப்போ தான் லேட்டராக அவர் ரியலைஸ் பண்ணால் நம்ம கிளாஸில் உட்காந்தது ஏமாத்தினது நம்ம டீச்சர்ஸ் இல்லை, வீட்டில் உட்காந்து ஏமாத்தினது நம்ம அம்மா அப்பாவில், நம்ம என்ன ஏமாற்றிக்கிட்டோம். ஏன்னா 10th மார்க் யாராச்சும் மாற்ற முடியுமா? முடியாது. 12th மார்க்கை மாற்றவே முடியாது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த 2025 10th எக்ஸாம் தான் 10th அப்போ தான் அந்த எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் பாஸ் பண்ண முடியும். லேட்டர் ஆன் யூ கேன் நாட் சேஞ்ச் யுவர் மார்க்ஸ். ஸோ மார்க்ஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். சொல்லுவாங்க மார்க் மட்டும் போதாது அப்படின்னு, இது ஒரு ஆஃப் த க்ரைட்டேரியா. ஏன்னா இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியல நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போக முடியுமா? டிகிரி இல்லைன்னா யாராவது வேலை கொடுப்பாங்களா? எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் மற்றவங்களை சீட் பண்ணுறதை நினச்சிக்கிட்டு உங்களை நீங்களே சீட் பண்ணிக்கக்கூடாது. டிட் யூ கெட் மை பாயிண்ட் எவ்ரிபடி? புரிஞ்சுதா என்ன சொன்னேன்னு? ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னால் எப்படி இருக்கணும்? ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், பொறாமப்படக்கூடாது. அடுத்தவங்கள பார்த்து அவங்க வளர பார்த்து நாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். அதுதான் ஒரு கிரேட் லீடரோட குவாலிட்டி. சார் உங்களுக்கு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியை கண்டிப்பாக சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க. எனக்கெலாம் அப்படி சொல்லிக் கொடுத்தனால தான் நான் இந்த மைக்கை பிடிச்சி 2008 தான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது தமிழ் ரீட் பண்ண சொல்லும் போது மைக்கை பிடிச்சிருக்கேன். இதே மாதிரி எஸ்ஏ இங்கிலீஷ் ஸ்பீச் எல்லாத்துலேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் நான் மைக்கை பிடிக்கவே இல்லை. பட் எனக்கு கை நடுங்குதா? உங்கள் முன்னாடி பேச நான் பயப்பட்டேனா? இல்லை. ஏன்? இந்த மாதிரி ஸ்பீச்லாம் முன்னாடி பேசினனால தான். ஸோ இந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிலாம் கொடுத்தது சார் தான். ஸோ கேன் யூ ப்ளீஸ் கிவ் ஏ பிக் அப்ளாஸ் டு விட்டர் சார். அதே மாதிரி சாரோட உழைப்புக்கு முன்னாடியும் நம்ம மேம் உட்காந்துருக்காங்க, விஜயா மேம் உட்காந்துருக்காங்களே, நான் வந்தோடனே என்னை டச் பண்ண ஃபீல். நம்ம இந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே என்னென்னா நம்ம ஸ்கூல் மாதிரியே நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகாது. நம்ம ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளே வர மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் ஆகும். உங்களுக்கு அப்படி தானே? வீட்டிலேருந்து வந்தோடனே இல்லை மேம் திட்டுவாங்க, ஸ்கூல் போர் அடிக்குதா, ஸ்கூலு ஹாப்பியாக தானே இருக்குது, ஹாப்பியாக தான் இருக்கும். அப்படி மைண்ட் செட் மாற்றிக்கங்க, ஹாப்பியாக தான் இருக்கும். அப்படி மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்களும் லைஃப்பில் ஷைன் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி சீஃப் கெஸ்ட்டாக வர உங்களுக்கு ஆசை தானே? டிசிப்ளின், லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி எல்லாமே உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இப்போ இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறது உங்களுக்கு ட்ரில் யுவர் லைஃப் இன் யுவர் எர்த், அது யூஸ் ஆகும் கண்டிப்பாக. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு எண்ட் அப் மை ஸ்பீச். Thank you for giving me this great opportunity. Thank you, sir. Thank you, Vijaya ma'am. I would like to present some gift for you both. தான் படித்தேன். சாருக்கும் மேம்க்கும் gift present பண்ண போகிறேன். எப்படி ஹாப்பியாக இருக்கும் அதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும். ஓகே, யூ ஹேவ் டு ஃபீல் இட்.
speech givers, and the first standard, and the girl, Irkala, first standard girl, she's gone. Yes, our Asha Parveen and Narmada come. They are 8th standard students. I wish to honor the guests from the Lions Club of Tirupattur, Armanagar. First, I wish to honor the Lions Club Secretary, Yusuf. Engineer Adav Kumar, Line Engineer Adav Kumar. And last but not the least, இன்றைக்கு சீஃப் கெஸ்ட் வந்து அவள் விஜயலட்சுமி. இப்படி சார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன மரியாதை வச்சுருக்காங்க இல்லையா. ஷீ இஸ் ஆல்வேஸ் டெல்லிங் அபவுட் வாட் எவர் ஷி ஹஸ் கெயின்ட் ஃப்ரம் தி ஸ்கூல். அது மாதிரி வாட் எவர் ஐ ஹவ் கெயின்ட் இஸ் ஃப்ரம் மை சார், என்னை வளர்த்து உருவாக்கிய ஆசிரியர் சார் சுப்பிரமணியன் சார். Good morning to all of you. Tired ஆயிட்டீங்களா? Good morning to all of you. Fine. That liveliness should be always there. Really, today, 80th Independence Day, I'm really very happy, very happy, because our school alumni, Jayalakshmi, and a better half has come here. Okay. முத்துக்குமார், நான் டாக்டர் முத்துக்குமார். அவன் வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு முன்னால் இவ்வளோ தூரம் பேசுனது ரொம்ப அருமையாக இருந்தது இல்லையா. அவன் பேச்சு ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது. லைன் டாக்டர் முத்துக்குமாரும் சரி, விஜயலட்சுமி சரி, அவனுடைய ஹார்ட்லேருந்து வந்துச்சு. எதுவுமே வெளி ஒரு பேச்சு அலங்காரத்துக்காக வரல. இதுதான் நான் விரும்புகிறது. உனக்கு என்ன போய் சேரணுமோ அது வந்து உனக்கு போய் சேர்ந்துருச்சு. இதை மட்டும் என்ன செஞ்சுக்கிற மனசில் வச்சுக்கோ. ரைட்டா? அதில் இங்கே பேசின குழந்தை 2 பேர் நல்லா பேசியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான்
விஜயலட்சுமி இங்கே படிக்கையிலே சரி பேச்சு போட்டு முன்னால் வந்துடுவாள், பேசுவாள், அவ்வளோ சூப்பராக பேசுவாள். இன்றைக்கும் அதே டெம்போ அப்படியே போயிட்டே இருக்குது. ஸோ ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி, ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி. ஓகே, அதாவது எனக்கு எப்படின்னு சொன்னால், இதில் எத்தனை பேருக்கு எல்லாருக்குமே கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கணும், இல்லாட்ட தப்பு இல்லை, சாமி கோவிச்சுக்கிறாரு. ஏன்னா உனக்கு புரியல அவ்வளோதான். பட் இருந்தாலும் பிரபஞ்ச ஆற்றல் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்ம பல பேர் கொடுத்துருக்குறோம். பிரபஞ்ச ஆற்றல், பிரபஞ்ச ஆற்றல் யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கு தான் இருக்கோம். நம்ம பல பேர் கொடுத்துருக்கோம். நான் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்னு சொல்கிறேன், சில பேர் அல்லான்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் லக்ஷ்மின்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் முருகான்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் சிவான்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாம் ஒவ்வொரு பேர் கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் எல்லாமே என்னது? பிரபஞ்ச ஆற்றலுடைய சக்தி. பிரபஞ்ச ஆற்றலுடைய சக்தி மட்டும் உனக்கு அந்த வழிநடத்தல் நீ போனீன்னு சொன்னால் உனக்கு வாழ்க்கையில் நடக்கிறது எல்லாமே சிறப்பாக இருக்கும், எல்லாமே சிறப்பாக இருக்கும். அது ஒன்றை மட்டும் நீ புரிஞ்சிட்டா போதும், ஒன்றை மட்டும் நீ புரிஞ்சிட்டா. இங்கே வந்திருக்கிற 10th 11th 12th தான் நான் வந்து இன்வைட் பண்ணேன். இன்வைட் பண்ணாமலே வந்திருக்கக்கூடிய 10th 11th 12th தவிர மற்றவங்களாம் வந்துடும். அப்போ 10th 11th 12th தவிர மற்றவங்களாம் 10th 11th 12th தவிர வேற இருந்தது. 10th 11th 12th தவிர மற்றவங்க 1 2 3 4. ஒருத்தனுக்கு ரத்தத்தில் ஊறணும், ரத்தத்தில் நாட்டுப்பற்று ஊறுனா நிச்சயமாக அவன் தாய் தந்தையை மதிக்கிறவனாக இருப்பான். தாய் தந்தையை மதிக்கிற எல்லாருமே தேசத்தை நேசிப்பான். அவன் தாய் தந்தையை மதிக்கக்கூடிய தேசத்தை நேசிக்கிறவனாக இருக்கக்கூடிய இந்த 4 பேரும் பாரு. 10th 11th 12th ஓகே, சார் கூப்பிட்டே வந்திருக்க. பட் இருந்தால் அவனுக்கு நாட்டுப்பட்டு இருக்குது, இன்றைக்கி வராதவன் அது கொஞ்சம் குறைவு, அதை நம்ம பிறகு பார்த்துக்கிறோம். இந்த 4 பேரை ஐ ஸ்பெஷலி அக்னாலஜி. நீ பாரு, பின்னால் யூ வில் பி வெரி கிரேட். பிரபஞ்ச ஆற்றலுடைய அந்த ஆசீர்வாதம் உனக்கு எப்போதுமே இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா அந்த பிரபஞ்ச ஆற்றல் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே வழி நடத்திட்டே இருக்கும். அதை என்ஜாய் பண்ணும்போது அவனுக்கு அதை பற்றி தெரியும். என்ஜாய் பண்ணும்போது அவனுக்கு எல்லாருக்குமே நான் சொல்லியிருக்கேன். 10th 11th 12th எல்லாருக்குமே தெரியும். உன்னைய நல்லா படி, நிறைய மார்க் எடு, பெரிய வேலைக்கு போ, பெரிய வேலைக்கு போ. பெரிய வேலைக்கு போனாலும் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? யாராவது சொல்லலாம், பெரிய வேலைக்கு போ போனாலும் யார் சொல்கிறது? பெரிய பெரிய வேலைக்கு போனாலும் அப்படின்னு சொல்லி கடைசியாக ஒன்று சொல்லியிருப்பேன். என்ன ஞாபகம் இருக்குதா? யாராவது யாராவது நல்லா படி, பெரிய வேலைக்கு போ. பெரிய வேலைக்கு போனாலும் எத்தனை பேர் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கான்னு பார்க்குறேன். போனாலும் பெரிய வேலைக்கு போகிறோம். இப்போ ரீசெண்டாக கூட சொன்னேன். என்ன சொன்னேன்? நம்ம 10th ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்த யார்? முகமது ஃபரீத். எத்தனை மார்க் எடுத்தான்? 495 எடுத்தான். ஹி வில் பிகம் எ கிரேட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆவான், ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர், ஏதோ பெரிய லெவலில் போவான். இருந்தாலும் கூட அவன் எந்த அளவுக்கு மேலே போகிறானோ அதே அளவுக்கு மேலே போகிறதுக்கு யாருக்கும் முடியும்னு சொன்னேன். யாருக்கு தான்? 10th 11th 11th வச்சு தான் சொன்னேன். எந்த அளவுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு பார்ப்போம். அதே போல் யார் 10th லாஸ்ட் மார்க் எடுத்திருக்கானோ சொல்லு, அவனோட பெரிய ஆளாக வருவான்னு சொன்னேன். ஞாபகம் இருக்குதா? ஏன்னு சொன்னால் நான் மார்க் எடுக்கிறது வெரி குட், வெல் அண்ட் குட். ஐஏஎஸ் ஆவா, ஐபிஎஸ் ஆவா, எல்லாமே இருப்பான். பட் அவனுடைய என்ன சொன்னால் அவனுடைய லெஃப்ட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி ஹெவியாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். ஆனால் பெரிய லெவல் போகிறான். பட் அந்த லெவலில் நிற்பான். மந்த்லி சம்பளம் மட்டும்தான் வாங்கிட்டு இருப்பான். பட் இந்த லாஸ்ட்டு சொல்கிறோம் இல்லையா, அவனை பொறுத்தவரை ரைட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். அவனுடைய லைஃப் மட்டும் இன்றைக்கு கெஸ்ட்லாம் சொன்ன மாதிரி டிசிப்ளின் லைஃப் உருவாக்கிட்டா பிரபஞ்ச ஆற்றலுடைய வழிநடத்தல் இருக்கும். தே வில் பிகம் கிரேட்டர் தேன் தெம். அவங்களோட பெரிய ஆளாக வருவாங்க. அவங்க மற்றவங்களுக்கு அவங்க வேலை போட்டு சம்பளம் கொடுப்பாங்க. அவங்க வந்து வேலை போட்டு சம்பளம் கொடுக்குறவங்களா இருப்பான். ஆனால் நம்ம ஸ்கூலை பொறுத்தவரை நான் என்ன சொல்லுவேன் உனக்கு தெரியுமா? லெஃப்ட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி உள்ளவே ரைட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டியை வளர்க்கணும். ரைட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி உள்ளவே லெஃப்ட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டியை வளர்க்கணும். நீங்கள் முகமது ஃபரீதை பொறுத்த வரைக்கும் லெஃப்ட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி சூப்பர். மெய்பாலை பொறுத்த வரைக்கும் லெஃப்ட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி சூப்பர். பிரவீன்குமார் அது பார்த்து எல்லாமே நல்லா படிக்கூட அதுக்கு எல்லாமே செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அது மட்டும் பத்தாது. அது என்னது ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு போகும். பட் அதை விட நீ சிறப்படையணும்னு சொன்னால் என்னது உன்னுடைய ரைட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகணும், அது ஆக்டிவேட் ஆகணும். ரைட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி எப்போ ஆக்டிவேட் ஆகணும்னு சொன்னால் ஒன்லி வென் யூ ஆர் ஏபிள் டு திங்க் டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணி க்ரியேட்டிவாக திங்க் பண்ண தெரியணும்.
இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ண தெரியணும். க்ரியேட்டிவாக திங்க் பண்ணி இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணி நீ வரும்பொழுது மிகப்பெரிய அளவில் போவ. அதனால் நான் உனக்கு என்ன சொல்லியிருப்பேன்னு சொன்னால், நாளைக்கு நீ பெரிய ஆளாகி IAS IPS ஆனாலும் கூட எத்தனை வருஷம் அதில் வேலை பார்க்க சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்குதா? பெரிய வேலையாக போனாலும் அந்த வேலையில் எவ்வளோ நாள் இருக்க சொல்லியிருக்கேன்? அதிகபட்சம் இங்கே வா, அதிகபட்சம் 5 years. 5 years அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்கேன். நீ கலெக்டராகவே தொடர்ந்துன்னு சொல்ல, 5 years இரு, அத்தனை சொல்லியிருக்கேன். நம்மளே ஓனாக கம்பெனி ஆரம்பித்து அவங்களுக்கு நம்ம சம்பளம் கொடுக்கணும். சார் சொன்னால் அதில் அர்த்தம் இல்லாமல் இருக்காது. வெறுமனே IAS ஆகிட்டு IPS ஆகிட்டு அதிலே தொடர்ந்து இருக்கிற அவசியம் இல்லை. அது தொடர்ந்து ஒரு 5 years 6 years உனக்கு பிடிக்கிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும், அதை விட்டு வெளியே வந்துடும். மந்த்லி சேலரிங்கிறது மாத சம்பளங்கிறது என்னது, ஒரு வட்டம். அந்த வட்டத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது. என்ன செய்யணும், அந்த வட்டத்தை விட்டு வெளியே வரணும். ஏட்டா அந்த வட்டத்தை விட்டு வெளியே வந்துட்டா, தன்னம்பிக்கையோடு வந்துட்டா, பிலீஃபோடு வந்துட்டா, பிரபஞ்ச ஆற்றலை தாங்கி பிடிச்சி வழி நடத்தும். இந்த சார் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லிட்டு இருக்கேன். மாத சம்பளம் வாங்குகிற அந்த குறுகிய வட்டத்திலேருந்து பெரிய சம்பளம் வாங்குவேன், அதிலே திருப்தி அடைஞ்சு இருந்துடக்கூடாது. அதை விட்டு நீ நம்பிக்கையோடு வெளியே வந்துட்டேன்னு சொன்னால் பிரபஞ்ச ஆற்றல் உன்னைய சூப்பராக வழி நடத்திட்டு போய் எப்படி வழி நடத்துன்னு சொல்லவே முடியாது. அது மாதிரி அருமையாக வழி நடத்திட்டு அது மாதிரி வழிநடத்தக்கூடிய கெஸ்ட் தான் இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய சீஃப் கெஸ்ட். இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய சீஃப் கெஸ்ட் ரியலி கிரேட். முத்துக்குமாரை பொறுத்த வரைக்கும் டாக்டர் முத்துக்குமார் அவர் வந்து எப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் சொன்னார். சொன்ன பிறகு அவருடைய லைஃப் எப்படிலாம் ஆரம்பத்தில் வந்துச்சுன்னு சொன்னார். இன்றைக்கு பார்த்தா அவர் வந்து உழைப்போன் குரூப்ஸ்னு சொல்லி வச்சுட்டு நான் அவரை எழுதி வச்சுருக்கேன். உழைப்போன் குரூப்ஸ்னு சொல்லி அவர் ஃபுல்லாக சொல்லுவான்னு பார்த்து சொல்லலை. இன்றைக்கி அவர் வந்து என்னென்ன நடத்திட்டு இருப்பார்னா, காரைக்குடியில் ஒன் ஆஃப் தி நோன் ஃபிகர்ஸ் இன் காரைக்குடியில் மிகச்சிறந்த எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு நபராக மாறி இருக்கிறார். என்ன வச்சுக்காருன்னா, உழைப்பவன் எர்த் மூவர்ஸ். முதல்ல சாதாரண ஒரு லாரி வாங்குற சிரமப்பட்டு இருந்தவர் அவர் லாரி வாங்கி விட்டு அதுக்கடுத்து கொஞ்சமாக முன்னேறி உழைத்து முன்னேறி அவருடைய கம்பெனி என்ன பேர் வைக்கலாம்னு பார்க்கும்போது நிறையா திங்க் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் தான் முடிவு பண்ணார், ஏன் யார் பேரோ கம்பெனிக்கு வச்சுட்டு நான் உழைப்பினால முன்னேறினேன், அதனால் என் கம்பெனிக்கு பூரா என்ன பண்ணுவேன், உழைப்பவன் அப்படின்னு பேர் வைப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார். உழைப்பவன் என்ன சொல்லியிருக்காரு, உழைப்பவன் எர்த் மூவர்ஸ், உழைப்பவன் லேண்ட் ப்ரமோட்டர்ஸ், உழைப்பவன் லேண்ட் ப்ரமோட்டர்ஸ், உழைப்பவன் டூர் அண்ட் ட்ராவல்ஸ், உழைப்பவன் டூர் அண்ட் ட்ராவல்ஸ், உழைப்பவன் சிட் ஃபண்ட், உழைப்பவன் ரோடு கான்ட்ராக்ட், உழைப்பவன் ஃபைனான்ஸ். எல்லாம் உழைப்பவன் சொல்லி எல்லாமே இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து பார்த்துட்ருக்காங்க. இன்றைக்கு கொடி கட்டி பறக்கிறாங்க. இது ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, அவங்கள பாராட்டுறதுக்காக சொல்லலை. விஜயலட்சுமிலாம் படிக்கிற காலத்தில் வெரி இன்டெலிஜென்ட். அவன் நினச்சா ஷி கேன் கோ டு கிரேட் ஹைட்ஸ், பெரிய அளவில் போக முடியும். பட் நான் அப்போ போட்ட விதை என்னது, நீ உனக்கு பிரபஞ்ச ஆற்றல் வழிநடத்திச்சுன்னா எங்கே வேணால் உன்னை செய்ய முடியும், உன்னைய கூட்டிக் கொண்டு போகும். அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் சிறப்படைஞ்சிருக்காங்க. அவங்க வந்து இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு கொஞ்சம் எப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே இருக்குது. இந்த காலை விஜயலட்சுமி பேசிட்டு போய் பார்த்தேன், எல்லாமே நிறைவாக இருக்குது சார். இனிமேல் அடுத்த லெவல் எப்படி போகணும்னு சொன்னால், பிரபஞ்ச ஆற்றல் எப்படி வழிநடத்தும் அப்படின்னு சொன்னால், நான் அவங்கள சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். சீஃப் கெஸ்டாக இருக்குன்னா அவங்களுக்கு சொல்லி வரேன், எல்லாருக்கும் பொருந்தும். ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மாதிரி ரொம்ப பொருந்தும். அளவுக்கு மாதிரி நான் ரசிச்சுட்டே இருக்கேன் அவருடைய முன்னேற்றத்தை. ஓகே, வெரி குட். அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு போய் மேலே என்ன மனசிலும் புகழ் வரும், பணம் வரும், எல்லாமே தனக்குன்னு வச்சுக்கிற மாட்டோம். என்ன செய்வோம், அதை இந்த கைக்கு வந்து அடுத்த கை மாறி போயிட்டே இருக்கும். கடவுள் வந்து நம்ம மூலமாக மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பார். அதை அனுபவிக்கிற அதை விட சிறப்பு. நம்ம மூலமாக என்ன செய்வார், அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பார். இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நிறைய கிஃப்ட்ஸ் வாங்கி கொண்டு வந்து நம்ம சீஃப் கெஸ்ட்டு எல்லாருக்குமே கொடுத்தாரு இல்லையா. இந்த மனநிலை வரும், அதுக்கேற்றபடி பொருளாதார நிலையும் கூடும். அது மட்டும் இல்லை, அவரை விட்டு நிறைய சம்பாதிப்பார், பணம் கையில் வரும். அது என்ன செய்வாங்க, மற்றவர்கள் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க, அவங்க வாழ்க்கையை வளமாக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தொழிலத்தை இப்போ செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அதுபோல் குழந்தைகள் எல்லாருமே இன்றைக்கி நான் கூப்பிட்டு வந்து அவங்க 2 பேரும் கூப்பிட்டு வந்த காரணமே அதுதான். இந்த ஒரு கருத்தை மனசில் பதிய வைக்கணும். பதிய வைக்கிறதுக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு நபர், ஒரு லீடர் அப்படிங்கிறனால தான் லைன் டாக்டர் முத்துக்குமாரையும் அவருடைய பெட்டர் ஹாஃப் நம்ம விஜயலட்சுமி கூப்பிட்டுருந்தேன். நான் என்ன நினச்சி கூப்பிட்டுருந்தேனோ அதை அவங்க சிறப்பாக எழுத்திட்டாங்க. ரியலி தேங்க்யூ வெரி மச், ரியலி கிரேட்.
கடவுள் உங்களை மேலும் மேலும் ஆசீர்வதிப்பார். இன்னும் ஹை லெவல் போவீங்க. உங்களை விட ஹை லெவலில் போய் நிறைய பேர் உங்களை விட்டு பயனடைவாங்க. வேறு அதெல்லாம் நடக்கும். எப்படி நடக்கும்னு தெரியாது. பிரபஞ்ச ஆற்றல் தட் வில் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப் யூ அண்ட் கைட் யூ அண்ட் பிளஸ் யூ. இதே பிளெஸிங்ஸ் தான் உனக்கும். நீ முழுக்க முழுக்க நேர்மையாக இருந்து திங்க் பாசிட்டிவ். திங்கிங் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் த பிரெயின். ஃபீல் பாசிட்டிவ். ஃபீலிங் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் த ஹார்ட். பிலீவ் what you think and feel, because believing is the language of your soul. அதோடு சேர்த்து thinking, feeling, believing and doing inspired action. Inspired action என்னது? விருப்பத்தோடு ஒரு செயலை செய்யணும். இப்போ நீங்கள் 2 பேர் சொன்னால் அவர் தொடங்கின தொழிலில் விஜய் பார்த்துக்கிறார், விருப்பத்தோடு செய்கிறாங்க. அது மாதிரி விருப்பத்தோடு நீ ஒரு என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறியோ அதை நோக்கி போனீங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக கை கொடுக்கும். So think positive, feel positive, believe that you can achieve greatness and do inspired action. Automatically you can attract all the good things in your life. That's the law of attraction. உனக்கு தெரியும், சார் இஸ் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கோச். இதில் அதில் உள்ள 5 பரிமாணம் இதுதான். திங்க் பாசிட்டிவ், ஃபீல் பாசிட்டிவ். நீ பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணி பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணாலே அது எல்லாமே என்னது உன்னுடைய செல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பதிஞ்சிடும். We have 100 trillion cells. கடவுள் நமக்கு என்னது 100 trillion cells கொடுத்துருக்காரு. அந்த 100 trillion செல்ஸ்லையும் உங்களுடைய பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் ஃபீலிங்காக மாறி உள்ளே போய் சேரணும். சரிட்டா? தென் வாட் யூ ஆர் பிலீவிங் பாசிட்டிவ், பிலீவிங் தட் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ தட். அந்த பிலீஃப் வரும்போது என்னது உன் மேலே நம்பிக்கை. அவன் மேலே நம்பிக்கை என்னது ட்ரஸ்ட் இன் த யூனிவர்ஸ். இந்த யூனிவர்ஸ் மேலே ட்ரஸ்ட்டாக மாறணும். பிரபஞ்ச ஆற்றல் மேலே ட்ரஸ்ட்டாக மாறணும். பிரபஞ்ச ஆற்றல் என்ன வேணால் பேர் வச்சுருப்பேன், கடவுளுடைய பேர் எதுனா வச்சுருப்பேன், அது ட்ரஸ்ட்டாக மாறிடுச்சுன்னா அதுக்கடுத்து இன்ஸ்பயர்ட் ஆக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ செய்ய ஆரம்பிச்சிருவேன். தென் யூ கேன் அட்டைன் கிரேட்னஸ். ஓகே, அதைத்தான் இன்றைக்கு அவங்க உன்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. அது மனசில் வச்சுக்கோ. இந்த 80th இண்டிபெண்டன்ஸ் டேயில் அதை சார்டே விஷா சொல்லிவிட்டு ஐ வெல்கம் ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் ஐ கங்க்ராச்சுலேட் ஆல் ஆஃப் யூ வித் பெஸ்ட் விஷஸ். ஐ ஃபினிஷ் மை ஸ்பீச். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ வெரி மச். Now, so as a token of our affection, I wish to honor the chief guest. Joyful morning to one and all gathered here. I am Sharon Jerisha of grade 12. First and foremost of all, I would like to thank the Lord Almighty for showering His blessings throughout the program. Secondly, I would like to thank our chief guest for sharing their valuable thoughts with us. And I will also like to thank the school faculty members for preparing this program. Last but not least, I will also like to thank all my fellow students for enchanting their presence. Thank you very much. Thank you, Sharon Jerisha.